हेलो दोस्तों, वर्ल्ड इन बॉक्स लाइव क्लास ની અંદર આપણી આ સિરીઝમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। અત્યાર સુધીમાં આપણે 6 લેક્ચર YouTube ની અંદર બહુ મસ્ત રીતે અપલોડ કરેલા છે કે જેની અંદર 2 લેક્ચર ટકાવારીના, 2 લેક્ચર નફો અને ખોટના અને એ સિવાય 2 લેક્ચર સાદા વ્યાજના આપની સમક્ષ મૂકેલા છે। તો જો આજનો આ લેક્ચર આપ ફર્સ્ટ ટાઈમ નિહાળી રહ્યા હોય अथवा तो पहली बार जोई रह्या होय तो नम्र विनंती है कि आगळना जे 6 लेक्चर 6 विडियोज जे छे एने मस्त रीते जोई अने त्यारबाद आ 7मो लेक्चर आज जोवो। आजना आजे लेक्चर छे एनो टॉपिक रहेशे मध्यक, मध्यस्थ अने बहुलक। जो मध्यक ए अलग वस्तु छे, मध्यस्थ ए अलग वस्तु छे अने बहुलक पण एक अलग पोतानुं अस्तित्व धरावे छे। आ बे टॉपिक जनरली धोरण 5 ની અંદર આપણે જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે એ દરમિયાન તમને એક મસ્ત એક ચેપ્ટર આપવામાં આવતું હતું જેનું નામ છે સરાસરી। સરાસરી જેમ જેમ ચેપ્ટર આગળ વધ્યું જેમ જેમ તમે ઉપરના સ્ટાન્ડર્ડ ઉપર ગયા એ દરમિયાન આ ચેપ્ટરનું નામ બદલાઈ અને સરેરાશ નામ પડ્યું। સૌપ્રથમ સરાસરી આવ્યું, ત્યારબાદ ઈ જ ચેપ્ટરનું નામ સરેરાશ પડ્યું અને જ્યારે આપણે હાઈ स्टांडर्ड ની અંદર ગયા, खास કરીને 9મા અને 10મા ની અંદર, 11મા અને 12મા ની અંદર, ત્યારે આ ચેપ્ટરે પોતાનું નામ બદલી અને રાખ્યું છે મધ્યક। એટલે કે તમે સરાસરી કયો, તમે સરેરાશ કયો અને અથવા તો તમે મધ્યક કયો, ત્રણેયના કન્સેપ્ટ સમાન જ છે, ખાલી માત્ર નામ ચેન્જ થઈ છે। પણ મધ્યક એ એક આખું એક ડીપમાં કન્સેપ્ટ છે। જો તમે 11 અને 12 ની અંદર ખાસ કરીને જો સાયન્સમાંથી બિલોંગ કરતા હોય अथवा तो तमे कॉमर्स में बिलोंग करता हो तो साइंस वाला ने मैथमेटिक्स आवे अने कॉमर्स वाला ने आंकड़ाशास्त्र स्टेटिस्टिक्स आवे। जेनी अंदर तमने आ लोको केल्क्युलेटर नो उपयोग करवा माटे आपता था एटले ए लोको तमने अघरा अने एक विचित्र प्रकारना थोड़ा मोटा मोटा प्रश्न पूछता था। पण अहींया तमने आपणी जे कॉम्पिटिटिव एक्जाम छे एनी अंदर तमने कोई पण प्रकारनो केल्क्युलेटर नो उपयोग करवा आपशे नहीं। एटला माटे अहींया तमने जे मध्यक, मध्यस्थ अने बहुलकना प्रश्नो पूछवामां आवशे बहु नॉर्मल हशे अने बहु इजी हशे। खास एवा बहु मोटा मोटा प्रश्न नहीं पूछवामां आवे, परंतु आ जे चेप्टर छे ए वर्ग 3 थी लई अने जीपीएससी क्लास 1 सुधीनी तमाम परीक्षाओं माटे खूब अने अत्यंत उपयोगी निवडे तेवुं छे। 2017 ની જે जीपीएससी क्लास 1 छे एमां आ मध्यक अने मध्यस्थमांथी 3 क्वेश्चन पूछवामां आवेला हता। तमे नानी एवडी कोई पण प्रकारनी परीक्षा ल्यो, हवे के सीनियर क्लार्क लई लो, हेड क्लार्क लई लो, तलाटी लई लो, कॉन्स्टेबल पीएसआई लई लो, આવી પરીક્ષાઓની અંદર પણ આના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે। તો પેલા 3 કન્સેપ્ટ છે એ ત્રણેય કન્સેપ્ટનો આપણે અલગ અલગ રીતે અભ્યાસ કરીએ અને ત્યારબાદ આનું જે મેઇન ચેપ્ટર છે, ખાસ કરીને આનો મેઇન કન્સેપ્ટ હોય ને તો એ મધ્યક ઉપર આખે આખું ડિપેન્ડ છે। આ ચેપ્ટર આખે આખું શેના ઉપર છે? મસ્ત રીતે તો ચેપ્ટર ડીપમાં મધ્યક ઉપર છે, પણ છતાંય મારે અને તમારે आ कन्सेप्ट मध्यस्थ अने बहुलक जोवा खूब जरूरी है। अत्यार सुधीमां एवुं बनतुं हतुं के कोईपण प्रकारनी परीक्षामां मध्यस्थ अने बहुलकना प्रश्न बहु ओछा पूछवामां आवता हता, पण खास करीने 2013 अने 14 नी तमाम प्रकारनी परीक्षाओ पछी आ लोको मध्यस्थ अने बहुलकना प्रश्न खूब एटले खूब पूछे छे। तो अहींया खास करीने जो ध्यान में लेवामां आवे तो मध्यस्थ अने बहुलक पोतानो एक अलग अस्तित्व धरावे छे। तो खास करीने पेला ए बे टॉपिक ने जो अंदरो अंदर चर्चा करवामां आवे तो अहींया आ बे टॉपिक ने जो समझीए तो अलग अलग रीते आने एक अलग अस्तित्व धरावे छे। तो अहींया जो आ बे टॉपिक नी थोड़ीक अंदर खाने चर्चा करवामां आवे तो हूँ तमने कही दઉં मध्यस्थ अलग वस्तु है और बहुलक पण अलग वस्तु है। एवी रीतना मध्यक पण अलग वस्तु है। आपणे चेप्टर ने डीप में समझवाना छीए ए मध्यक नो कन्सेप्ट है। तो खास करीने मैं अहींया त्रणेय तमने हेड आपी दीधा छे। आनी अंदर शुं छे? जो मध्यक हशे ने मध्यक एने आपणे x बार वडे दर्शावीए छीए। फरीथी एकवार मध्यक ने शेना वडे दर्शावाय? x बार वडे। एवी ज रीते जो तमे मध्यस्थनी वात करवामां आवे तो मध्यस्थने तमे m वडे दर्शावो छो अने बहुलकने जो वात करवामां आवे बहुलकने z वडे दर्शावाय। आ त्रणेयना सिम्बोल थई गया मध्यक, मध्यस्थ अने बहुलक। अने हकीकतमां मीन, मीडियन एवुं कहेवामां आवे छे, मीन अने मीडियन। ओके, अने आ बहुलकने कहेवाय मोड।
મીન, મીડિયન અને મોડ. તો આ ત્રણેય એના ઇંગ્લિશ નામ છે અને આ એના સિમ્બોલ છે x બાર, m અને z. હવે મેં તમને જેમ કીધું કે અહીંયા સૌથી નાનામાં નાનો કોઈ કન્સેપ્ટ હોય તો એ બહુલક છે. એનાથી મોટો કન્સેપ્ટ મધ્યસ્થ છે અને આખું ચેપ્ટર મધ્યક ઉપર ડિપેન્ડ છે. પણ આ લોકો જો તમને સેપરેટલી અલગ અલગ રીતે આ ત્રણેય વસ્તુ પૂછે તો તમને આ ત્રણેયના કન્સેપ્ટ જાણવા જરૂરી છે. પરંતુ આ ત્રણેય વચ્ચે એક ચોક્કસ અને એક નિયત સંબંધ રહેલો છે. ચોક્કસ સંબંધ છે. સંબંધ શું છે? તો આનો સંબંધ જો તમારે ઇઝીલી યાદ રાખવો હોય તો તમે ચેપ્ટરનું નામ શું બોલો છો? મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક આમ ક્રમમાં બોલો છો. તો એના ક્રમમાં સિમ્બોલ વાઇઝ કેમ બોલાય? તો કે x બાર, m અને z. તો આનો સંબંધ જો છે આ ત્રણેય વચ્ચેના રિલેશન છે એને સમજવા હોય તો રિવર્સ થી મૂળાક્ષરો ચાલુ કરો. તો રિવર્સ થી ચાલુ કરો એટલે પેલા કોણ આવ્યો? તો કે z. પછી કોણ આવ્યો? તો કે m. અને પછી કોણ આવ્યો? તો કે x બાર. રેડી? હવે z બરાબર 3m માઇનસ 2x બાર આ ત્રણેય વચ્ચેનો એક સંબંધ રહેલો છે અને આ ત્રણેય વચ્ચેના રિલેશન દર્શાવે છે આ સૂત્ર. સૂત્ર નથી, જો કે થિયરમ છે આખો. તો તમને આ સૂત્ર ક્લિયર કટ આઈડિયા હોવો જોઈએ અને આની ખબર હોવી જોઈએ. હવે આમાં એક્ઝેક્ટલી શું બને એની એક વાત કરીએ કે z, m અને x બાર આમાંથી કોઈ પણ તમને બે વસ્તુ પરીક્ષામાં આપી દે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને મધ્યસ્થ અને બહુલક આપી દે તો તમારે મધ્યક શોધવાનો થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને મધ્યક અને મધ્યસ્થ આપી દે તો બહુલક શોધવાનું થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને મધ્યક અને બહુલક આપી દે તો મધ્યસ્થ શોધવાનું થાય. તો આ ત્રણ વસ્તુ પૈકી કોઈ પણ બે વસ્તુ તમને પરીક્ષાના પેપરની અંદર આપી દે છે અને ત્રીજી વસ્તુ શોધવી હોય તો તમારે આ થિયરમનો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. મેં અહીંયા પ્રશ્ન પણ લીધા છે. ધારો કે બે પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ તો આવા કંઈક બે પ્રશ્ન છે કે જો m બરાબર 10, x બાર બરાબર 8 તો મારે z ની કિંમત શોધવાની છે. તો ફરીથી એકવાર ત્રણેય વચ્ચેનો રિલેશન શું છે કે z બરાબર 3m માઇનસ 2x બાર આ ત્રણેય વચ્ચેનો સંબંધ છે. z બરાબર 3m માઇનસ 2x બાર. હવે એક વસ્તુ વિચારો તો અહીંયા છે ને બરાબર ના બરાબર મૂકી દો. 3 ના 3 m ની કિંમત કેટલી આપી? તો કે 10. એટલે ગુણાકારની અંદર 10 થશે. ઉતાવળમાં ઉતાવળમાં 310 ન કરતા 10 ગુણ્યા 3 થાય. વચ્ચે રહેલો છે માઇનસ 2 ના 2 અને z ની x બાર ની કિંમત કેટલી આપી છે? તો કે 8. રેડી? હવે ગુણાકાર કરી નાખો તો ફાઇનલી 10 તેરી 30 થાય. વચ્ચે છે માઇનસ 8 દુને 16 થાય અને જો તમે 30 માંથી 16 માઇનસ કરી દો એટલે આ દાખલાનો જવાબ કેટલો આવશે? તો કે 14 આનો જવાબ આવવાનો છે. રેડી? બહુ મસ્ત રીતે કન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો. તો ફરીથી એકવાર z બરાબર 3m માઇનસ 2x બાર આ એનો એક બેઝિક સૂત્ર છે. આગળના કન્સેપ્ટની જો વાત કરવામાં આવે તો આપણને કંઈક એમ શોધવાનો કીધો હશે. પ્રશ્નમાં આપ્યું છે જો x બાર બરાબર 10, z બરાબર 7 તો m ની કિંમત શોધો. તો પેલા એક કામ કરો તો ત્રણેય વચ્ચેનો સંબંધ લખો. તો સૂત્ર થશે z બરાબર 3m માઇનસ 2x બાર. હવે અહીંયા z તમને આપી દીધો છે. કેટલો આપ્યો છે? તો કે 7. તો કે 7 બરાબર 3 ના 3 m ની કિંમત શોધવાનો એટલે એને કઈ હળી નથી પડવાની. તો -2 અને x બાર તમને કેટલો આપ્યો છે? તો કે 10. ઓકે, 10 તો 20 થાય. 20 માઇનસ છે આ સાઈડ આવે તો પ્લસ થઈ જાય તો 20 અને આ 7 એટલે 27 થઈ ગયા. 27 બરાબર 3m. મેં એક સ્ટેપ કાપી નાખ્યું છે. પછી આમાં 10 દુ 20 લખો, માઇનસ લખો પછી પ્લસ લખીને એવા સ્ટેપ છે ને કાપી નાખવાના. પરીક્ષાની અંદર એવા કોઈ તમારી પાસે સમય નથી હોતા તમે એકો એક સ્ટેપને દાખલાને ગણો. રેડી? આપણે તો જવાબથી કામ છે. નંબર 2 આ ત્રણ ગુણાકારમાં છે. આ સાઈડ આવે એટલે ભાગાકાર એટલે 9 તેરી 27 થાય. એનો મતલબ એવો થાય કે અહીંયા m ની કિંમત આવશે. કેટલી આવશે? તો કે 9 તમારો ફાઇનલ આન્સર આવશે. ઓકે, આ શું હતું? તો કે ત્રણેય વચ્ચેના સંબંધો હતા. સંબંધને એકવાર પાછું ક્લિયર કરીએ તો તમે સૂત્ર કાંઈક એવું યાદ રાખ્યું કે z બરાબર 3m માઇનસ 2x બાર. ઓકે, હવે અહીંયા મેં તમને 3 ટોપિક આપેલા છે કે મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક. હમણાં હું તમને યાદ હોય તો એક શબ્દ બોલ્યો કે સૌથી નાનામાં નાનો કોઈ જો ટોપિક હોય તો એ બહુલકનો છે. બહુલક તમે આમ જોઈને જ ખબર પડી જાય. ધારો કે સૌ પ્રથમ પેલા સમજીએ બહુલક કોને કહેવાય. તો બહુલકને સમજવા માટે એનું એક નાનું એવડું સેન્ટેન્સ યાદ રાખવાનું છે. બસ એની અંદર તમામ પ્રકારના કન્સેપ્ટ આવી જાય. તો બહુલક એટલે શું એ એક યાદ કરાવી દઉં કે જે પ્રાપ્તાંક સૌથી વધુ વખત
સૌથી વધુ વખત રિપીટ થાય છે. રેડી? આને બહુલક કહેવાય. બહુ મસ્ત રીતે ક્લિયર કટ તમને અહીંયા લખેલું છે કે જે પ્રાપ્તાંક સૌથી વધુ વખત રિપીટ થાય. હું એવું ક્યાંય નથી બોલ્યો 2 કરતા વધારે રિપીટ થાય, એવું ક્યાંય નથી બોલ્યો. સૌથી વધુ વખત રિપીટ થાય એને બહુલક કહેવાય. બીજા નંબરમાં જો કે બહુલક હોય ને, બહુલક, એ બહુલકના જવાબ એક કરતા વધારે પણ આવી શકે. હાલો અગેન એકવાર, બહુલકના જવાબ 1 કરતા વધારે પણ આવી શકે. એવું નહીં બહુલકનો જવાબ 1 જ છે. આ કન્સેપ્ટ ગણિતનો એકમાત્ર એવો કન્સેપ્ટ છે બહુલક કે જેના જવાબ મળે ત્યાં નોય મળે. મળે તો એકય મળે, મળે તો 1 કરતા વધારે મળે. આ એકમાત્ર કન્સેપ્ટ. બાકી એક દાખલાનો એક જવાબ હોય. પણ બહુલક એવો છે કે જેનો જવાબ મળી પણ શકે, ન પણ મળી શકે, એકય મળે, 1 કરતા વધારે મળે, 2 મળે, 3 મળે, ગમે એટલા મળે. તો અહીંયા છે ને, હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. આની અંદર કવિ શું કહેવા માંગે છે? પેલો પ્રશ્ન, ધારો કે ફોર એક્ઝામ્પલ મને આપ્યા છે 3, એક આપ્યા 10, એક આપ્યા 7, એક આપ્યા 5, એક આપ્યા અગેન 10, એક આપ્યા 9, એક આપ્યા 3, એક આપ્યા 5, એક આપ્યા 3, એક આપ્યા 2, એક આપ્યા 8, એક આપ્યા 3, એક આપ્યા 10, એક આપ્યા 4. અને હવે તમને એમ કે નો બહુલક શોધો. આ પ્રશ્ન તમને પૂછ્યો તો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમે છે ને ફટાફટ આપી શકશો, કારણ કે બહુ સહેલો આવ એટલે સાવ સહેલો કન્સેપ્ટ છે. આ દાખલાઓની અંદર આ એક દાખલો મેં તમને લખાવેલો છે, એની અંદર પેલા પરિણામો જોઈ લો બધા જ. કે અહીંયા પેલો પરિણામ છે 3. હવે અહીંયા છે ને ઓપ્શન લઈ લો કે પેલો ઓપ્શન છે 3, બીજો ઓપ્શન છે 10, એક ઓપ્શન છે 5 અને એક ઓપ્શન છે 2. આટલા ઓપ્શન છે. રેડી? એક હારે તો કઈ 10 ઓપ્શન તો નહીં આપ્યા, કોઈ પણ 4 ઓપ્શન આપેલા હશે. તો જેટલા ઓપ્શન આપે ને એટલા લોકોને જ ગણવા, બીજા કોઈને વચ્ચે લાવવા નહીં. એટલે ચાલુ કરો 3. તો 1 વાર આવ્યો, 2 વાર આવ્યો, 3 વાર આવ્યો અને 4 વાર આવ્યો. એટલે આવડો આંકડો 4 વખત આવે છે. કોણ? તો કે તગડો. 10 ને ગણો 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર. આ 3 જ વાર આવ્યો એટલે એના કરતા વધારે આ છે એટલે એ 4 વખત છે. એટલે તગડો જે માર્કેટમાં છે. 5 નો ગણો 5 નો 1 વખત અને 2 વખત. આગળ કે નથી આવતો એટલે આ નીકળી ગયો, કારણ કે આ 4 વાળો જે આગળ બાકી છે. આગળ બગડો ખાલી 1 જ વખત છે. એનો મતલબ એવો થાય કે આ કન્સેપ્ટમાં સૌથી વધારે જો રિપીટ થતો હોય તો તગડો છે. એટલે આ દાખલાનો જે જવાબ આવશે એ તમારો 3 મળશે. કે આનો બહુલક થશે ને 3 થશે, કારણ કે 4 વખત રિપીટ થયો છે અને બાકીનો એકય આંકડો 4 વખત રિપીટ થતો નથી. એવી જ રીતે બીજો એક કન્સેપ્ટ. રેડી? 3 દાખલા આપણે લેશું, પણ 3 દાખલાની વેરાયટી હશે. સમજજો. બીજો પ્રશ્ન, હું તમને એમ કહું કે મારી પાસે એક 5 છે, એક 7 છે, એક 3 છે, એક 10 છે, એક 2 છે, એક 5 છે, એક 9 છે, એક 3 છે, એક 1 છે, એક 3 છે, એક 8 છે અને એક 5 છે. અને હવે એમ કે નો બહુલક શોધો. હાલો જોઈને એકવાર કહી દો તો આમાંથી કયો બહુલક આવશે. તો કન્સેપ્ટ જોવામાં તમને અહીંયા ખબર પડી જાય છે કે સૌપ્રથમ છે ને 5 નો ગણો હતો, તો 5 નો 1 વાર, 2 વાર અને 3 વાર. એટલે અહીં 5 છે ને 5 એ 3 વાર આવે છે. 7 નો કે નથી આવતો. તગડો 1 વાર, 2 વાર અને 3 વાર. એટલે તગડો 3 વાર આવે છે. બીજો એક પણ આંકડો એવો નથી જે 3 વખત આવતો. એટલે આના બહુલકના 2 જવાબ થયા. કયા કયા? 5 અને 3. અથવા તો ઓપ્શનમાં હોઈ શકે 3 અને 5. ઓપ્શન એમ ચાલે 5 અને 3 અથવા 3 અને 5 બે ચાલે. હવે કન્સેપ્ટ સાંભળો. આ વાત થઈ વર્ગ 3 ની વાત થઈ કે વર્ગ 3 ની અંદર તમને આ લોકો જવાબ આપશે 5 અને 3. પણ
અહીંયા બે બહુલક મળ્યા. અહીંયા તો એક ફિક્સ જ છે, એક જ બહુલક મળ્યો પેલા દાખલામાં, તગડો એક જ, એટલે એમાં તો કોઈ અપવાદ કેસ છે જ નહીં. પણ જ્યારે હવે કાન ખોલીને સાંભળજો, એક મહત્વની એક અહીંયા એક વાત કરવા જઈ રહ્યો છું કે જ્યારે કોઈ પણ દાખલાનો એક જ બહુલક મળે ને, એક જ આંકડો, તો એ ઓપ્શનમાં હશે જ. પણ જ્યારે કોઈ પણ દાખલાના આપેલા પ્રશ્નમાં એક કરતા વધારે, એટલે કે 2 અથવા 3 અથવા 4 અથવા 5, તો એક કરતા વધારે બહુલક જોવા મળતા હોય ત્યારે પેલી પ્રાયોરિટી 5 અને 3 ને જ આપી. પેલી પ્રાયોરિટી કોને આપી? 5 અને 3. હવે ઓપ્શનમાં છે ને, ઓપ્શનની અંદર ક્યાંય એટલે કે પાંચડો તગડો નથી, એક એક આંકડા વાળો ઓપ્શન છે. એકમાં 8 ઓપ્શન છે, એકમાં બીજો કઈક ઓપ્શન છે, એકમાં બીજો કઈક ઓપ્શન છે, ને એકમાં બીજો કઈક ઓપ્શન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પાંચડો અને તગડો ઓપ્શનમાં નથી, એટલે કે બે આંકડા ઓપ્શનમાં નથી. આ દરમિયાન તમારે બહુલક શોધવા માટે તમારે સીધી રીતે એક સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે, જેનું નામ છે z બરાબર 3m - 2x બાર. ત્યારે જ્યારે બે જવાબ આવતા હોય ત્યારે. હજી એકવાર આવી હળી કોણ કરશે ખબર? જીપીએસસી ક્લાસ 1 જ કરશે, વર્ગ 3 નહીં કરે. વર્ગ 3 તો બિચારું હાવ સીધું અને સાદું 5 અને 3 મૂકીને તમને મજ કરાવશે. પણ હાયર લેવલની પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા હોય ત્યારે ન પણ હોય કે 5 અને 3 ઓપ્શન બની શકે એમ, કે ન પણ હોય 5 અને 3, પણ એની અંદર જો આ ઓપ્શન નથી તો પછી તમારે આમાં પેલા મધ્યક શોધવો પડે, ત્યારબાદ એનો મધ્યસ્થ શોધવો પડે, ત્યારબાદ સૂત્રમાં કિંમત મૂકવાની, અને ત્યારબાદ એનો જવાબ તમને બહુલક મળતો હશે. પણ આ બાબતમાં એક રાહત રહેશે કે જ્યારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને જવાબ મૂકેલો હશે ત્યારે આપેલી સંખ્યાઓના આંકડાઓ છે ને બહુ ઓછા હશે. નાના નથી બોલ્યો, ઓછા હશે. 3 હોઈ શકે, 4, 5, 6, 7, 8 આંકડા જ હશે. વધારે કઈ લાંબી લાંબી મોટી હરોળ કરીને નહીં આપ્યું હોય. શું કામ? કેલ્ક્યુલેટર નથી લઈ જવા દેતા. રેડી? એટલે બે વેરાયટી થઈ. પેલા પ્રશ્નનો જવાબ એક જ આંકડો આવ્યો, બીજાની અંદર બે જવાબ આવ્યા. એ ઓપ્શનમાં ન હોય તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને તમારે જવાબ લાવવો પડે. ત્રીજી વેરાયટી પણ જોઈ લો કે જે સિનિયર ક્લાર્કે આ વખતે ઘા કરી. તમને પ્રશ્ન પૂછે કે 10, 7, 3, 6, 12, 21, 5, 9 બહુલક શોધો. તમને બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો. હવે એક વસ્તુ વિચારો તો, આપણે એમ કીધું હતું કે સૌથી વધારે વખત રિપીટ થાય ને એને બહુલક કહેવાય, સૌથી વધારે. તો આની અંદર છે ને બે વ્યક્તિઓ નીકળે. એક એવા નીકળે કે સાહેબ બધા વ્યક્તિ એક વખત રિપીટ થાય છે. એટલે એક વ્યક્તિ એવો નીકળે કે સાહેબ આનો જવાબ મારા મત અનુસાર આવશે આપેલા તમામ. રેડી? એક ઓપ્શન આ નીકળે, આપેલા તમામ. શું કામ? કારણ કે બધા એક વખત આવ્યા. આપણે તો એવું જ કીધું કે જે સૌથી વધારે વખત આવે એને બહુલક કહેવાય. અહીંયા બધા એક વખત આવ્યા છે એટલે એક વ્યક્તિ એવું કહેશે કે આપેલા તમામ. પણ એક વ્યક્તિ એવું કહેશે કે સાહેબ એક પણ નહીં, એક પણ નહીં. રેડી? મારી પાસે બે વિકલ્પો થયા. આમ એવું પસંદ ન કરતા કે 21 સૌથી મોટો પરિણામ છે, ગપ્પા નહીં મારવાના. સૌથી મોટાની કઈ વાત નથી કરી, સૌથી વધુ વખત રિપીટ થાય એની વાત કરી. હવે હું તમને એમ કહું, જો બધા એક વખત આવતા હોય, બધા એક વખત, તો એને કોઈ દિવસ રિપીટ છે ને એવું ન કહેવાય. રેડી? રિપીટ થવા માટે તમારો એ આંકડો મોર ધેન 1 ટાઈમ હોવો જોઈએ, એટલે એક કરતા વધારે વખત હોવો જોઈએ. તો આમાં એક કરતા વધારે વખત કોઈ આવતું જ નથી, કોઈ રિપીટ નથી થતું. એનો મતલબ એવો થાય કે આ વિકલ્પ છે ને એ ખોટો છે. આપેલા તમામ ન આવે, જવાબ આવે એક પણ નહીં. પણ જે તે સમયે સિનિયર ક્લાર્ક આ પરીક્ષાની પ્રશ્નો પૂછ્યો, સિનિયર ક્લાર્ક હતી અથવા તો ડીવાયએસઓ હતી, બેમાંથી એક પરીક્ષા 2022 ની અંદર આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે એને એનો જવાબ મૂક્યો હતો કે આપેલી માહિતીને બહુલક નથી. આનો જવાબ હતો. રેડી?
આપેલા તમામ ઓપ્શન હતો આવો એક જવાબ હતો. આપેલી માહિતીને બહુલક નથી એટલે ટૂંકમાં એક પણ નહીં એના સંદર્ભમાં જ કંઈક વાત કરી રહ્યા છે. ચાલો, આ તમારો એક નાનો એવડો સ્વીટ કન્સેપ્ટ પૂરો કે જેનું નામ હતું બહુલક. બહુલક એટલે શું? હજી એકવાર ફટાફટ રિપીટ કરી લઈએ. જે પ્રાપ્તાંક સૌથી વધુ વખત રિપીટ થાય અને આ બહુલકના જવાબ એક કરતા વધારે આવી શકે. અહીંયા એક જ જવાબ આવ્યો, પણ જ્યારે એક કરતા વધારે ઓપ્શન આવતા હોય, એક કરતા વધારે બહુલક મળતા હોય, એ ઓપ્શનમાં ન હોય તો તમારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ચાલવું પડશે. જો એકેય આંકડો રિપીટ નથી થતો એનો મતલબ એવો થાય માહિતીને બહુલક નથી. આ તમારો બહુલક પૂરો, બહુલકને ઝેડ વડે દર્શાવે. પછી આગળના પ્રશ્નમાં આગળનો પોર્શન એવો છે, પરિણામો એકી સંખ્યામાં હોય ત્યારે. હજી એકવાર, પરિણામો કેવી સંખ્યામાં હોય ભાઈ? જ્યારે એકી સંખ્યામાં. તો જ્યારે પરિણામો એકી સંખ્યામાં છે ત્યારે એનો અલગ એક સૂત્ર આવશે. સૂત્ર હું તમને કહી દઉં છું. જ્યારે પરિણામો એકી સંખ્યામાં હોય તો સૂત્ર આવે n+1 ડિવાઇડેડ બાય 2 મું પરિણામ. રેડી? અને જ્યારે સંખ્યા બેકી પરિણામો બેકી સંખ્યામાં હોય ત્યારે સૂત્ર હોય n/2 મું પરિણામ પ્લસ n+1 ડિવાઇડેડ બાય 2 મું પરિણામ અને છેદમાં 2. આ એના બે સૂત્રો છે. પણ કવિએ અગાઉ જ કીધેલું છે કે તમારે કોઈ પણ પ્રકારના કન્સેપ્ટની અંદર, કોઈ પણ પ્રકારના ચેપ્ટરની અંદર સૂત્ર યાદ રાખવાના નથી. એટલે એ ગયા આપકે ખાતે મેં. અહીંયા ક્યાંય સૂત્ર યાદ નથી રાખવાના. પણ મેં મારી એક થિયરી વાઇઝ જો તમે વર્ક કરો એટલે આના પ્રશ્નો હાવ એટલા ઈઝી પડી જતા હોય. તો હું તમને એમ કહું, મારો પહેલો કન્સેપ્ટ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલશો એટલે બહુ ઈઝી પડશે અને થોડીક મજા પણ આવશે. મારો પહેલો પ્રશ્ન કે મધ્યસ્થ જ્યારે આપેલો હોય, મધ્યસ્થને એમ વડે દર્શાવવામાં આવે. જ્યારે પરીક્ષામાં મધ્યસ્થ પૂછાય ત્યારે તમારે પહેલું એક કામ કરવાનું કે આપેલા પરિણામોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. હાલો અગેન એકવાર બોલો. આપેલા પરિણામોને કેવા ક્રમમાં ગોઠવવાના? ચડતા. હવે આપણી પાસે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી પર્સનો હશે, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી વર્ક કરવા વાળા હશે જેનું મેથેમેટિક્સ બહુ એટલે હાઈફાઈ લેવલનું હોય. એ તરત એમ કે છે સાહેબ અમે ભણતા હતા ત્યારે એવું હતું કે આપેલા પરિણામોને ચડતા અથવા ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો. તો શું ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીએ? ન ચાલે, હાલે બધું કરાય નહીં. શું કામ? કારણ કે જેટલા એકડા સીધી લાઈનમાં આવડે ને એટલા ઉલટી લાઈનમાં ભૂલ પડવાની શક્યતા ખરા. સીધી લાઈનમાં ભૂલ ઓછી પડે, પણ અમુક તો ખતરો કે ખેલાડી હોય, આપણે એને ચડતા ક્રમમાં કીધા હોય, તે પાછા ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવતા હોય. પણ ગમે એક પ્રશ્નની એક હેબિટ પાડીને રાખવી, કારણ ક્યાંય તમારે ઉતરતા ક્રમમાં નહીં ગોઠવવાના, તમારે કન્સેપ્ટને ચડતા ક્રમમાં જ ગોઠવવાના. હવે મેં અહીંયા બે ભાગ આપ્યા છે કે ધારો કે પરિણામો એકી સંખ્યામાં હોય અથવા તો પરિણામો બેકી સંખ્યામાં હોય. બેયના શું કામ અલગ અલગ તત્વ છે તમને હમણાં ઓટોમેટિકલી સમજાઈ જશે કે મેં શું કામ બે ભાગ પાડીને આપેલા છે. એના કારણો છે કે મેં બે સૂત્રો તમને મૂક્યા હતા. સૂત્રનો ઉપયોગ આપણે નથી કરવાનો, એટલા માટે આ બે કન્સેપ્ટને આપણે અહીંયા ધ્યાનથી સમજવાના છીએ. એટલે મહેરબાની કરીને આમાં બે શું કામ ભાગ પાડ્યા છે ને એને સમજવાના પ્રયત્ન કરજો. પેલો હું એક પ્રશ્ન લખી લઉં. ધારો કે 11, 10, 27, 9, 16, 8, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. હજી બે લખી લઉં, 5 અને 13. રેડી? 2, 4, 6, 8 અને 9. અને હવે તમને એક નો મધ્યસ્થ શોધો. એવી જ રીતે અહીંયા બેકી પરિણામો એનો એક દાખલો લઈ લઈએ. 8 પરિણામો આપણે લઈએ. ધારો કે 18, 9, 6, 10, 13, 20, 2, 4, 6. હજી બે પરિણામો લઈ લઈએ, 8 અને 3. અને હવે પૂછાય નો મધ્યસ્થ શોધો. અહીંયા છે ને મેં બેયના એક એક એક્ઝામ્પલ લીધા છે એટલે આમાં તમારો બધો જ કોન્સેપ્ટ આવી જશે. ચાલો
હવે એક વસ્તુ વિચારો તો કે અહીંયા મેં બે ભાગ શું કામ પાડ્યા છે, અને પેલા તમને બે ભાગ જે પાડ્યા એ સમજવા ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે બે ભાગ શેના અનુસંધાનમાં પાડ્યા છે એ એક જોઈ લેજો. હવે જુઓ, સૌ પ્રથમ અહીંયા મને કહ્યું હતો કે પરિણામો એકી સંખ્યામાં છે. હવે પરિણામો ગણો તો 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. એટલે અહીંયા લખી કાઢું છું કે આ દાખલાની અંદર 9 પરિણામો છે, અને નવડો છે ને એકી સંખ્યા કહેવાય. પછી એકવાર કેટલા પરિણામો કીધા? 9. નવડો કેવી સંખ્યા કહેવાય? તો કે એકી પરિણામો 9 ને કહેવાય. એવી જ રીતે હું નીચેના કન્સેપ્ટને જોવા જાઉં તો નીચેના કન્સેપ્ટની અંદર પરિણામો ગણો તો 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. એટલે આ કન્સેપ્ટની અંદર 8 પરિણામો છે. અને આઠડાને બેકી સંખ્યા કહેવાય. રેડી? નવડાને એકી સંખ્યા કહેવાય અને આઠડાને બેકી સંખ્યા કહેવાય. શું કામ બે ભાગ પાડ્યા છે એ તમને હમણાં ઓટોમેટિકલી જો થોડુંક અમથું ધ્યાન રાખશો એટલે સમજાઈ જશે. હવે પેલા એક કામ કરો તો ઉપર જ અહીંયા કવિતાનું હેડિંગ જ આપેલું છે કે આપેલા પરિણામોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીને આબરૂ ના કરવાના નહીં. એના કરતા એક જ કામ કરવાનું કે આપેલા પરિણામોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાના થશે. હવે પેલે ચાલો કરો તો પેલા પરિણામની અંદર સૌથી નાનામાં નાનું કોણ? તો કે 5. આ પેલું પરિણામ. એનાથી મોટું કોણ છે? તો કે 8. આ બીજું પરિણામ. એનાથી મોટું તો કે 9. આ ત્રીજું પરિણામ. એનાથી મોટું તો કે 10. હાલો એનાથી મોટું તો કે 11. હાલો એનાથી મોટું તો કે 12. એનાથી મોટું તો કે 13. રેડી? એનાથી મોટું તો કે 16 ને છેલ્લે 27. એટલે 16 અને 27. તો પરિણામ એકવાર ગણી લઈએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 પરિણામ થઈ ગયા. રેડી? 9 9 લખી નાખ્યા. હવે એક વસ્તુ વિચારો તો કે આ 9 પરિણામોમાં એક નાનો એવો ટૂચકો અપનાવવાનો કે 4 પરિણામ આ બાજુ, 4 પરિણામ આ બાજુ, વચ્ચે વૈધો કોણ? તો કે 11. અને આને કહેવામાં આવે મધ્યસ્થ. શું કહેવામાં આવે? મધ્યસ્થ. પૂરો થઈ ગયો કોન્સેપ્ટ. મધ્યસ્થ ઈજી જ છે. હવે મને એ કહો તો મેં શું કામ બે ભાગ પાડ્યા છે? અહીંયા છે ને પરિણામો કેટલા હતા? તો કે 9. જો 9 પરિણામો હોય તો તમે કહી શકો કે સાહેબ 4 પરિણામ આ બાજુ, 4 પરિણામ આ બાજુ, વચ્ચે વધે મારો મધ્યસ્થ. આવું ક્યારે કહી શકાય? જ્યારે એકી પરિણામો હોય ને ત્યારે, બાકી ન કહેવાય. 5 પરિણામો હોય, 5 પરિણામ, ફોર એક્ઝામ્પલ 5 પરિણામો છે તો તમે કહી શકો 2 પરિણામ આ બાજુ, 2 પરિણામ આ બાજુ, વચ્ચે વૈધો એ મારો મધ્યસ્થ. ક્યારે કહેવાય? એકી પરિણામ હોય ને તો. 7 પરિણામ હોય તો 3 આ સાઈડ અને 3 આ સાઈડ, વચ્ચે વધે એ મારો મધ્યસ્થ. આવું ક્યારે કહેવાય? એકી સંખ્યા હોય તો, બાકી ન કહેવાય. તો વિચારો કે એકી પરિણામો હતા તો અડધા અડધા ભાગ કરીને વચ્ચે લઈ લીધો મધ્યસ્થ. પણ જો બેકી પરિણામો હોય તો શું કરવું? તો આગળના દાખલામાં બેકી પરિણામો અડધા 4 પરિણામો હોય, 4 પરિણામ હોય તો 2 આ સાઈડ, 2 આ સાઈડ, વચ્ચે હું વિધું કાંઈ નહીં. 10 પરિણામ હોય તો 5 આ સાઈડ, 5 આ સાઈડ, તો વચ્ચે હું વિધું કાંઈ નહીં. તો જ્યારે બેકી પરિણામો હોય ત્યારે આ દાખલાને કેવી રીતે ટ્રીટ કરવો? બહુ મસ્ત અને બહુ સારો કન્સેપ્ટ. આ તો સમજાઈ ગયો કે અડધા અડધા ભાગ પડે, વચ્ચે વધે મધ્યસ્થ. પણ આમાં શું કરવું? તો એક કામ કરો, ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી નાખો. તો પેલા એક કામ કરશું, આપેલા પરિણામોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. ચડતા ક્રમ મુજબ પેલો આવે 3, પછી આવે 6, પછી આવે 8. એટલે પેલા લખ નાખો 3, 6 અને 8. ઓકે, હાલો 8 પછી 9 અને 10. તો લખી નાખું, એક 9 છે ને એક 10 છે. આગળ 13, 18 ને 20. તો ફાઇનલી 13 છે, 18 છે અને 20 છે. એકવાર જોઈ લો તો 2, 4, 6 અને 8 પરિણામો થઈ ગયા. ચાલો 8 પરિણામો આપણા તમારી સમક્ષ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીને રજૂ કરેલ છે. ઓકે, હવે બીજી વસ્તુ, 8 પરિણામો હોય તો આમ તો કહેવાય ને કે 4 પરિણામ આ બાજુ અને 4 પરિણામ આ બાજુ, વચ્ચેથી કરી નાખો સંબંધમાં દિવાલ. અહીંયા શું હતું? અડધા અડધા ભાગ કર્યા વચ્ચે મળ્યું હતું, પણ અહીંયા તો વચ્ચે કઈ મળતું જ નથી. કશો વાંધો નહીં. 4 પરિણામ આ બાજુ, 4 પરિણામ આ બાજુ, વચ્ચે કરી નાખો સંબંધમાં દિવાલ. સંબંધમાં દિવાલ કરી નાખી. હવે
એક દિવાલની આગળનો આંકડો અને એક દિવાલની પાછળનો આંકડો બેનો કરો સરવાળો. બોલો દિવાલની આગળ કોણ છે? તો એનો કોન્સેપ્ટ અહીંયા લખું છું. દિવાલની આગળ કોણ છે? તો કે 9. દિવાલની પાછળ કોણ? તો કે 10. અને જે જવાબ આવે એના અડધા કરી નાખવાના. તો અહીંયા ફાઇનલી 10 અને 9 19 થઈ અને છેદમાં 2 એટલે 9.5 જવાબ આવે. તો આ તમારો મધ્યસ્થ 9.5 9 દુ 18 ને 19. ચાલો રેડી છે બધાને? આ તમારો મધ્યસ્થ પૂરો થઈ ગયો. ક્યાં વાત હતી કોઈ વસ્તુ અઘરી છે? બહુ હેલું હતું. રેડી? મેં બે પ્રકારના ભાગ પાડ્યા. પાછો એકવાર ફટાફટ જોઈ લો. આની અંદર મેં બે પ્રકારના ભાગ પાડ્યા. એમાં પહેલો જે ભાગ પડ્યો એને શું કહેવાનું? પરિણામો એકી સંખ્યામાં હોય. બીજા ભાગમાં કીધું પરિણામો બેકી સંખ્યામાં હોય. પણ મધ્યસ્થ આવે, મધ્યસ્થ આવે એટલે પેલા પરિણામોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી નાખવાના, પછી જ આગળ બીજા કન્સેપ્ટની વાત કરવાની. પેલા ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી નાખો. હવે એકી પરિણામો હોય તો અડધા બાજુ વચ્ચે મળે, પણ જો બેકી પરિણામો હોય તો અડધા ભાગ કરવાથી વચ્ચે કઈ મળતું નથી. તો સંબંધમાં કરી નાખો દિવાલ. દિવાલનો આગળનો આંકડો, દિવાલનો પાછળનો આંકડો, બેનો કરો સરવાળો અને છેદમાં મૂકી દો 2. એટલે જવાબ તમારો ફાઇનલી મધ્યસ્થનો આવી જશે. આઈ હોપ કે અહીંયા સુધીનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે. આગળના કન્સેપ્ટમાં વધીએ. તો મેં તમને જેમ કીધું એવી રીતે કે આ બે કન્સેપ્ટ એવા હતા કે જે તમને ઇઝીલી અને મસ્ત રીતે સમજાઈ જાય અને બહુ કન્સેપ્ટ નાના હતા. એટલે આમાં તમને બહુ કઈ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત ન થયા હોય આટલું તમે જાણી લો. એટલે આની બહાર જવાની શક્યતાઓ લગભગ નહીવત છે. આની બહાર કોઈ દિવસ નહીં જાય. ઓકે, બે કન્સેપ્ટની વાત કરી, મધ્યસ્થ અને બહુલક. પણ આખું ચેપ્ટર જે ડિપેન્ડ છે, આખું બેઝિક ચેપ્ટર છે, જે આખું ચેપ્ટરનો હાર્ટ છે, એ છે મધ્યક. રેડી? હવે થોડીક મધ્યક ઉપર ચર્ચા કરી લઈએ કે મધ્યક શું છે, કેવી રીતે બને છે, આની અંદર કેવા પ્રશ્નો પૂછાય, એ આપણે ધીમે ધીમે ચર્ચા કરીએ. તો સૌપ્રથમ મધ્યક છે ને એને બીજા શબ્દમાં સરાસરી કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? સરાસરી. અને અથવા તો જો તમે આને સરાસરી ન કહો તો આને બીજા શબ્દમાં સરેરાશ પણ કહેવામાં આવે અને અથવા તો એને મધ્યક પણ કહેવામાં આવે. સમજાણું? આ એના જેવું છે કે હરી તારા નામ છે 1000, કયા નામે લખવી કંકોત્રી. રેડી? રોજ રોજ બદલે મુકામ, કયા નામે લખવી કંકોત્રી. ટૂંકમાં નામ એના બીજા છે પણ એનો કન્સેપ્ટ છે એ બધામાં સેમ જ રહેશે. એમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં આવે. અને નામ મેં ક્યાં રખાય? નામ ભલે ગમે આપે, આપણે તો એના ઉકેલથી મતલબ હોય છે. તો અહીંયા છે ને મધ્યકની વાત થઈ. મધ્યકને સરાસરી પણ કહેવાય, સરેરાશ પણ કહેવાય. હવે મધ્યકના બે પ્રકાર છે. મેં જે જાણ્યું છે, મેં જે સમજેલું છે એના પ્રમાણે મધ્યક એક આવે સમાંતર મધ્યક અને એક આવે ગુણોત્તર મધ્યક. ફરીથી એકવાર, એક મધ્યક કયો કીધો? તો કે સમાંતર, અને બીજો કયો કીધો? ગુણોત્તર. જો આ બેને કેમ યાદ રાખવા? પેલા હું મારા મત અનુસાર મને જે યાદ રહે છે, હું કેવી રીતે ટ્રીકોને યાદ રાખું છું, એ ટ્રીકો હું તમને આપું છું. એવું ક્યાંય ન વિચારતા. અમુક લોકો એવું વિચારતા હોય કે યુટ્યુબ ના લેક્ચર એટલે ફ્રીમાં આપે છે, દિવાળી કેવું હોય. મારા હાવજ, મારા ભાઈ, ફ્રીમાં આપીએ છીએ, પણ જે વસ્તુ તમારા સુધી પહોંચે છે ને એ બહુ એટલે બહુ ઓથેન્ટિક વસ્તુ તમારા સુધી પહોંચે છે. અમે કોઈ દિવસ એવી રીતે નથી વિચાર્યું કે ભાઈ ફ્રીમાં આપીએ છીએ તો આટલું દેવાય, એટલું ન દેવાય, ઓલું દેવાય, ઓલું ન દેવાય. ના, અમારો હેતુ વર્લ્ડિંગ બોક્સનો એક જ છે કે એની હાવ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ખુદ ક્લાસરૂમ સુધી નથી પહોંચી શકે એમ, કે જે લોકોની ફાઇનાન્શિયલી કેપેસિટી બહુ એટલે બહુ કપરી છે, કે જે લોકો એક બેચની ફી ભરી શકવા પણ આમ મજબૂર હોય છે, અથવા તો એટલી પણ ફાઇનાન્શિયલી કેપેસિટી નથી. આ લોકોના માટે આપણે યુટ્યુબના લેક્ચર ચલાવી રહ્યા છીએ. જે લોકોનો આનો આનંદનો લાભ લઈ રહ્યા છે લેક્ચરનો, એ લોકોના આઈડિયા હશે જ. અને જે લોકો ઓલરેડી ઓફલાઈન લેક્ચરની અંદર આવે છે અને સાથે સાથે યુટ્યુબના લેક્ચર જોવે છે, તો તમારી જાણ ખાતર અમે કહી દઈએ કે અમે ક્યાંય એટલે ક્યાંય મોનોપોલી જેવું તત્વ રાખતા નથી. એવું નથી કે ઓફલાઈન ક્લાસની અંદર આવ્યા એટલે એને મસ્ત રીતે ભણાવવાનું, ઓનલાઈન ફ્રીમાં હોય તેને જેવું તેવું ભણાવો. અને બીજા નંબરમાં અહીંયા એવી કોઈ ટ્રીકો નથી આપવામાં આવતી. સમજજો, યુટ્યુબની અંદર તમે જનરલી જોશો કે તમને એક ટ્રીક આપી દેશે. શું ટ્રીક આપે હું તમને કહું? આવી ટ્રીક આપે કે ભાઈ 12 અને નીચે લખ્યા હોય તીર,
સમજાણું? પછી લખે 12 નો વર્ગ 144, પછી લખે 13 નો વર્ગ 169, પછી અહીં લખે 12 ના ઉલટા 21, તો 144 ના ઉલટા 441, આમ લખે. અને પછી અહીં લખે ટ્રાય યુ, આવું લખે ટ્રાય યુ. સમજાણું? 12 નો વર્ગ આખા કામ ને આવડે. 12 નો વર્ગ 144, 13 નો વર્ગ 169, 12 ના ઉલટા 21, તો 144 ના ઉલટા 441. તો અહીં લખે 13 નો ઉલટા તો કે 31 અને આના ઉલટા તો કે 961. પછી કાઢે મોબાઈલ અને પછી ચેક કરે શું 31 નો વર્ગ 961 થાય છે, અને થાતો હોય એટલે એમ થાય ઓહો, બાકી આ સાહેબ ભણાવવા આવે ને તો સોયતરા કાઢી નાખે. પણ મારા ભાઈ ઈ ખાલી 12 અને 13 માં જ લાગુ પડે, 14 માં, 15 માં, 41 માં, 51 માં નો લાગુ પડે. એ આપણને પાછી નો ખબર હોય. રેડી? એ આપણને ખબર હોતી નથી. અહીંયા તમે એક વસ્તુ જોવો તો ક્યાંય એટલે ક્યાંય છે ને સીધા ચેપ્ટર્સ ચાલુ કરવામાં આવે છે. મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલકનું મેં સીધું ચેપ્ટર ચાલુ કરેલું છે. આવી ટ્રીકો હા ને નકામી ટ્રીકો તમને નથી આપી કે તમને સારું સારું બતાવવા માટે. અહીંયા એક બાબતનું એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું કે કન્ટેન્ટ છે ને પ્યોરલી તમને મળવું જોઈએ, પરીક્ષા લક્ષી ઓથેન્ટિક તમને મટીરિયલ અને એના લેક્ચર મળવા જોઈએ, તો તમને રસ રહેશે. રેડી? આવી ટ્રીક હું ઘણા કરાવવા બેસું ને તો આના અઢળક રીલ્સ શું બને, પણ આપણે રીલ્સ નથી બનાવવાની. આપણે છે ને સારી રીતે ભણવાનું છે. એટલે આવી બધી બાબતોની પાછળ ટાઈમ વેસ્ટ કરવા કરતા આખા ચેપ્ટર્સ જ્યારે ચાલી રહ્યા છે ત્યારે એમાં થોડીક અભિરુચિ વધારે રાખવી, કારણ કે આ બતાવવા માટે સારું છે પણ રિઝલ્ટ લાવવા માટે આ બધી વસ્તુ સારી છે. ઓકે, તો ચાલો આગળ વધશું. ઉપરનું તમે લખી નાખ્યું હશે કે આને સરાસરી પણ કહેવાય અને સરેરાશ પણ કહેવાય. હવે એક વસ્તુ વિચારો તો મેં બે પ્રકારના મધ્યક કીધા, એક સમાંતર મધ્યક, એક ગુણોત્તર મધ્યક. ઇઝીલી કેમ યાદ રખાય કે સમાંતર મધ્યકની શરૂઆત સસલાના સ થી થાય અને ગુણોત્તર મધ્યકની શરૂઆત ગુણાકારના ગ થી થાય. હજી એકવાર તો અહીંયા લખું છું કે સમાંતર મધ્યક એટલે સરવાળો, ફરીથી એકવાર સમાંતર મધ્યક એટલે સરવાળો અને ગુણોત્તર મધ્યક એટલે ગુણાકાર. ફરીથી એકવાર સમાંતર મધ્યક એટલે સરવાળો અને ગુણોત્તર મધ્યક એટલે ગુણાકાર. અહીંયા તમને બે સ્ટેપ જોવા મળશે, બે આંકડા જોવા મળશે. ગમે બે સંખ્યાઓ જોવા મળશે. તો મારા મત અનુસાર લખી નાખું કે એક સંખ્યા એ છે ને એક સંખ્યા બી છે. તો મેં શું કીધું, સમાંતર મધ્યક શોધવા માટે a પ્લસ બી શું કરવાનો, સરવાળો છેદમાં 2. આ તમારો સમાંતર મધ્યક પૂરો. ત્રણ સંખ્યાઓ, ત્રણ સંખ્યા, તો a પ્લસ બી પ્લસ સી છેદમાં 3. ટૂંકમાં કવિ એવું કહેવા માંગે છે કે સમાંતર મધ્યક એટલે શું, તો કે પ્રાપ્તાંકોનો સરવાળો ડિવાઇડેડ બાય પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા. આ સમાંતર મધ્યક કહેવાય. હમણાં એક પરીક્ષા લેવાની, મને એક્ઝેક્ટલી નામ યાદ નથી, 2022 નું જ પેપર છે. એમાં તમને 5-6 રકમો આપેલી હતી અને તમને એવો શબ્દ ઉલ્લેખ કરેલો હતો કે આપેલી સંખ્યાનો સમાંતર મધ્યક શોધો. એટલે લગભગ હલવાના કે સમાંતર મધ્યક કેમ ગોતો, એટલે મારા હાવજ સમાંતર મધ્યક એટલે ખાલી મધ્યક જ, પ્રાપ્તાંકોનો સરવાળો ડિવાઇડેડ બાય સંખ્યા, એટલે કે એ સમાંતર મધ્યક તમારો મળી જાય. હવે વાત કરીએ ગુણોત્તર મધ્યક. તો ગુણોત્તર મધ્યક એટલે શું કરવાનું, તો કે ગુણાકાર. એટલે લખવાનું a ગુણ્યા બી, પણ છેદમાં 2 મૂકવાના નહીં, આનું કાઢવાનું વર્ગમૂળ. આ ગુણોત્તર મધ્યક. રેડી? સમાંતર મધ્યક એટલે a પ્લસ બી છેદમાં 2 અને ગુણોત્તર મધ્યક એટલે અંડર રૂટ a ઇન્ટુ બી. રેડી? એટલે કે વર્ગમૂળમાં a ગુણ્યા બી. હવે પહેલો પ્રશ્ન કે 4 અને 16 નો સમાંતર મધ્યક શોધો. તો 4 અને 16 નો સમાંતર મધ્યક એટલે 4 પ્લસ 16 ના છેદમાં 2. રેડી? તો 16 અને 4 20 થાય, 20 ના છેદમાં 2 મૂકો એટલે આ દાખલાનો જવાબ આવે 10. એવી જ રીતે મેં બે સરખી જ રકમો લીધી છે એટલે તમે કમ્પેર કરી શકો કે 4 અને 16 નો ગુણોત્તર મધ્યક શોધો. એટલે વર્ગમૂળમાં 4 ગુણ્યા 16, એમાં 4 નું વર્ગમૂળ 2 થાય અને 16 નું 4 થાય, એટલે 4 દુને 8 એટલે આનો જવાબ આવશે 8. આ તમારા બે મધ્યક પૂરા. ઓકે, લાસ્ટ ટાઈમ એકવાર યાદ કરાવી દઉં તો સમાંતર મધ્યક એટલે સરવાળો કરવાનો અને ગુણોત્તર મધ્યક એટલે તમારે ગુણાકાર કરવાનો રહેશે. આ બે મધ્યકના કન્સેપ્ટ સમજવા ખૂબ જરૂરી છે. હવે આખું ચેપ્ટર ગુણોત્તર મધ્યક ઉપર નથી, આખું ચેપ્ટર સમાંતર મધ્યક ઉપર છે. સમાંતર મધ્યક એટલે શું કીધું, પ્રાપ્તાંકોનો સરવાળો ડિવાઇડેડ બાય પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા. રેડી? હવે સમાંતર મધ્યકને થોડુંક ડીપમાં ઉતાર્યા તો આગળના કન્સેપ્ટમાં એવું કહે છે
કે પરિણામો ક્રમિક ન હોય ત્યારે. ક્રમિક ન હોય ત્યારે નો મતલબ શું છે કે પરિણામો આડાઅવળા આપેલા હોય. પેલા ખાસ કરીને આ શબ્દ સમજવો ખૂબ જરૂરી છે. ક્રમિક. ક્રમિક એટલે શું? તો જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારના સ્ટેપ તમને આપેલી હોય, કોઈ પણ પ્રકારની સંખ્યાઓ તમને આપેલી હોય, રેડી? ઓકે, હમણાં આખી એબીસીડી લખાઈ જશે એટલે અહીં સુધી રાખીએ. તો કોઈ પણ પ્રકારની સંખ્યાઓ તમને આપેલી હોય, એ સંખ્યાઓ વચ્ચેના તફાવત સમાન હોય ને, હજી એકવાર તફાવત કેવા હોય? સમાન. અને ક્રમિક સંખ્યાઓ કહેવાય. હું એમ તમને કહું કે 1, 3, 5, 7, 9, 11 આ બધી ક્રમિક સંખ્યાઓ. કારણ કે અહીંનો ગેપ કેટલાનો? તો કે 2 નો. અહીંનો ગેપ તો કે 2 નો. અહીંનો ગેપ તો કે 2 નો. અહીંનો ગેપ 2 નો. અહીંનો ગેપ 2 નો. બધાના ગેપ 2 ના છે એટલે સમાંતર, સોરી, આને ક્રમિક સંખ્યાઓ કહેવાય. હું તમને કહું 5 ની ક્રમિક કઈ? તો 5 ની ક્રમિક 5 1 5, 5 2 10, 5 તેરી 15, 5 ચોક 20, પાયો પાયો 25. એનો મતલબ એવો થાય આને 5 ની સહગુણક સંખ્યા કહેવાય. સહગુણક કયો, ક્રમિક કયો? 5 ની. બધું એકનું એક જ છે. હરિતારા નામ છે 1000, કયા નામે લખવી કંકોત્રી. ઓકે, તો અહીંયા છે ને બધાનો ગેપ સમાન છે. પણ હું તમને એમ કહું કે પેલા મેં 3 લખ્યા, પછી મેં 6 લખ્યા, પછી મેં 10 લખ્યા, પછી મેં 15 લખ્યા અને પછી મેં 21 લખ્યા. તો વિચારો, પેલાનો ગેપ કેટલાનો આવ્યો? તો કે 3 નો. બીજાનો ગેપ કેટલાનો આવ્યો? તો કે 4 નો. પછીનો ગેપ કેટલાનો આવ્યો? 15 લખેલા છે તો અહીંયા 5 નો. અને અહીંનો ગેપ કેટલાનો આવ્યો? 6. તો દરેક જગ્યાએ ભલે ક્રમ ચડતા ક્રમમાં છે, 3 4 5 6, આ સિરીઝ નથી હો. સિરીઝ હોત ને તો તમે કે હવે અહીંયા સાહેબ 7 આવે તો 21 માં 7 નાખો લઠી, પણ એ શ્રેણીમાં એ રીઝનિંગ છે. એ રીઝનિંગ છે, આ મેથ્સ છે. અત્યારે મધ્યક ચાલે. તો કહેવાનો મતલબ કવિનો એવો છે કે આને મધ્યક, સોરી, આને ક્રમિક કહેવાય નહીં. જો ક્રમિક હોત ને તો અહીંનો 3 નો ગેપ હોત તો અહીં 3 હોત, અહીં 3 હોત ને અહીં 3 હોત. જ્યારે તમામ સંખ્યાના ગેપ સમાન હોય તો उसको हम ક્રમિક બોલते हैं. ઓકે, આ તમારો ક્રમિકનો કન્સેપ્ટ પૂરો. હવે આનો મતલબ શું થાય ક્રમિક ન હોય ત્યારે? તો કે 3 આપ્યા, 17 આપ્યા, 21 આપ્યા, 10 આપ્યા, 15 આપ્યા, આ કે ક્રમિક નથી, આડાઅવળી છે. તો કોઈ પણ સંખ્યા જ્યારે ક્રમિક ન હોય અને તમને એમ કે મધ્યક શોધો, તો એના માટેનો એક બેઝિક અને તમને આવડતો એક કન્સેપ્ટ છે મધ્યક. અને મધ્યકને બીજા શબ્દમાં કહેવાય સરેરાશ. સરેરાશ. અને સરેરાશનો એક જ કન્સેપ્ટ તમારે યાદ રાખવાનો છે ક્રમિક ન હોય ત્યારે, કે ઉપર લેવાનો પ્રાપ્તાંકોનો સરવાળો અને છેદમાં લેવાનું પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા. રેડી? આ તમારે કન્સેપ્ટ લેવાનો, પ્રાપ્તાંકોનો સરવાળો ડિવાઇડેડ બાય પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા. ઓકે, આ એક બેઝિક થિયરમ થયો અને આ બધાને આવડતો. આમાં કાંઈ એટલે કાંઈ નવીનતા મેં નથી કરી. કે સરેરાશ શોધવા માટે તમારે કરવાનો પ્રાપ્તાંકોનો સરવાળો અને નીચે લેવાની પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા. રેડી? એક આ સૂત્ર થયું. હવે ભાઈબંધ બીજું એક જોજો. આ જે સૂત્ર છે, આ સૂત્ર, આના ઉપરથી હું એક તારણ કાઢું છું અને ઈ તારણ તમારા માટે બહુ એટલે ખૂબ મહત્વનું. સૂત્ર નહીં મૂકવાનું, ખાલી એકવાર જોઈ જ લ્યો કે અહીંયા છે ને આ જે સૂત્ર લખ્યું એમાં પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા છે એની ભાગાકારમાં છે. હજી એકવાર, પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા શેમાં છે ભાઈ? ભાગાકારમાં. તો ઈ પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યાને હું ગુણાકારમાં લઈ નાખું એટલે કે મધ્યક. મધ્યકનું બીજું નામ છે સરેરાશ. તો સરેરાશ સાથે હું પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યાનો ગુણાકાર કરું. એનો મતલબ એવો થાય કે મને આના કારણે પ્રાપ્તાંકોનો સરવાળો મળે. રેડી? આ બાબતને ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની છે કે જ્યારે સરેરાશ સાથે હું સંખ્યાનો ગુણાકાર કરું એટલે મને હંમેશા સરવાળો મળે. આ સૂત્ર તમારે મગજની અંદર કમ્પ્લીટલી ફિટ કરી દેવાનું. કમ્પ્લીટલી. હજી એકવાર યાદ કરાવી દો કે સરેરાશ સાથે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરો એટલે મને સરવાળો મળે. ફરીથી એકવાર, સરેરાશ સાથે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરો એટલે મને શું મળે? સરવાળો. અને આ ક્યારે કામે લગાડવાનું? કે જ્યારે પ્રાપ્તાંકો ક્રમિક ન હોય ત્યારે. હવે
એક મોસ્ટ ટાઈમ પે એક્ઝામ્પલ લઉં, મોસ્ટ ટાઈમ પે, એનો સીધો જવાબ પાવો કરી નાખજો. પ્રશ્ન આવો છે કંઈક કે પ્રથમ 5 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની સરેરાશ શોધો. અને આ પ્રશ્ન એટલી વખત પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયો છે કે મને તો આનો સીધો જવાબ જ પાકો છે. આનો જવાબ આવશે 5.6. રેડી? હાલો પૂરો પ્રશ્ન. આ એટલી વખત પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે કે મને સીધો આનો જવાબ જ યાદ રહી ગયો છે. પ્રથમ 5 અવિભાજ્ય સંખ્યા કે એની જો સરેરાશ પૂછે એટલે હંમેશા 5.6 આંખું બંધ કરીને મૂકીને આવતું રહેવાનું, બસ બીજી કાંઈ લપ નહીં. ગામ ભલે ગણે, આપણે મોજ કરવાની. ઓકે, હવે પ્રશ્ન લખ્યો તો છે પણ એને સોલ્વ કરીએ. તો પેલા પ્રથમ 5 અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ કે એટલે 2 આવે, એક 3 આવે, એક 5 આવે, એક 7 આવે, 9 નો આવે, 11 આવે. સરવાળો કરો એટલે 7 ને 3 10 થાય. જો 7 ને 3 10 થાય, 10 માં બીજા 11 નાખો એટલે 21 ને 21 ને 5 26 ને 26 ને 2 28. એટલે આનો સરવાળો થઈ ગયો 28 ને છેદમાં સંખ્યાઓ કેટલી છે તો કે 5. રેડી? 28 ના છેદમાં 5 ડિવાઇડેડ બાય 5 કરવા હોય તો ઉપરના આંકડાને ડબલ કરો. 28 ના ડબલ 56 ને 1 પોઈન્ટ કાપ નાખો એટલે જવાબ આવી ગયો 5.6. વાવા જેવું. ઓકે, આ રીતે દાખલાને ગણવાનો. પણ આના માટે તમને પેલા સંખ્યાના પ્રકારોની અંદર વિભાજ્ય સંખ્યા અને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનું થોડું ઘણું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે, કારણ કે એના વગર આ પ્રશ્ન કરવો પાછો થોડોક મુશ્કેલ પડી જાય. કારણ કે આપણને એ જ ન ખબર હોય કે વિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય અને અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય. તો પેલા આખા ગણિતના ટોપ લેવલ સુધી પહોંચવા માટે હંમેશા એના પાયા મજબૂત બનાવવા ખૂબ જરૂરી છે. ત્યાં સુધી બધું જ વ્યર્થ છે. ઓકે, ચાલો અત્યારે ચાલે છે પ્રાપ્તાંકો ક્રમિક ન હોય ત્યારે. પ્રશ્ન એવું કહે છે કે એક વિદ્યાર્થીના 5 વિષયના માર્ક અનુક્રમે 34, 42, 25, 15 અને 48 છે. તો તેના સરેરાશ માર્ક શોધો. તમને બધાને ખબર છે કે આ ક્રમિક નથી. 34 નો 42 નો 25 નો ગેપ કઈ કોઈ દી મેળ આવે વાત નથી. તો અહીંયા શું કરવાનું ખબર છે? આ 34 છે ને એને પેલા 30 લઈ લેવાના, 42 ને 40 લેવાના, 25 ને 20 લેવાના, આને 10 લેવાનું, ઓલાને 40 લેવાના. રેડી? એટલે પેલા તમે મોઢે સરવાળો કરી શકો. હવે જોજો હું સરવાળો કેમ કરું છું. ફરીથી એકવાર 30 માં 40 નાખો એટલે 70, 70 માં 20 નાખો એટલે 10, 10 માં 90 માં 10 નાખો એટલે 100, બીજા 40 નાખો એટલે આનો સરવાળો પેલા થઈ ગયો 140. રેડી? એક સરવાળો પૂરો. ફરીથી એકવાર 30 માં 40 નાખો એટલે 70, 70 માં 20 નાખો એટલે 90, 90 ને 10 100, બીજા 40 એટલે 140. હવે બાકીનાનો સરવાળો કરો એટલે પેલા અહીંથી હું સરવાળો કરું એટલે 8 છે અને આ 2 છે એટલે 8 ને 2 10, બીજા 5 ને 5 10 એટલે 10 ને 10 20 ને 4 24 એટલે આનો સરવાળો બીજો 24 મળ્યો. એટલે આનો ટોટલ સરવાળો થાય 164. હવે મને કીધું કે 164 ના પરિણામો કેટલા છે તો કે 5 અને 5 વડે ભાગતા હમણાં શીખા ઉપરના આંકડા ડબલ કરો અને 1 પોઈન્ટ કાપો. તો ફાઇનલી 16 ના ડબલ 32 ને 4 ના ડબલ 8 અને 1 પોઈન્ટ કાપો એટલે 32.5 ફટાક દરાને જવાબ આવી જાય. ઓકે, સરવાળો કરવો આની અંદર થોડોક હાર્ડ હતો, બસ બીજું કાંઈ એમાં ખાસ છે નહીં. આગળનો પ્રશ્ન એવો કહે છે કે એક ક્રિકેટરના 10 દાવના રન અનુક્રમે 12, 28, 48, 7, 14, 26, 10, 19, 21 અને 35 છે. તો તેના સરેરાશ રન શોધો. પેલા એક કામ કરો, પરિણામો ગણી લો. તો 10 છે, 10 દાવના કીધા એટલે છેદમાં પેલા 10 મૂકી દો. હવાનો સરવાળો કરો. સરવાળો કરવા માટે મેં તમને કીધું મોટા મોટા આંકડાને પેલા ધ્યાનમાં લ્યો. પેલે ચાલુ કરો તો 10, 10 માં 20 નાખો એટલે 30, 30 માં 40 નાખો એટલે 70, 70 માં 10 નાખો એટલે 70 માં 10 નાખો એટલે 80, 90 અને 100 એટલે પેલા હું સાઈડમાં 100 લખ નાખું. ફરીથી એકવાર 10 ને 20 ને 70 ને 80, 90 અને 100. હવાને ધ્યાનમાં લ્યો 10, 20, 30, 40, 50, 60 અને 70. એનો મતલબ એવો થાય કે બીજા 70 મને મળ્યા એટલે સરવાળો 170 થયો. હવે બાકીના જેટલા પણ છે ને એને ધ્યાનમાં લ્યો. તો 8 અને 2 10 થાય. હજી એકવાર 8 ને 2 10 થાય. અહીંયા 9 ને 1 10 થાય એટલે 10 ને 10 કેટલા થઈ ગયા 20. એનો સરવાળો એક બાજુ રાખો. અહીંયા 7 ને 8 15 થાય અને 15 ને 5 બીજા 20 થાય એટલે પાછા એક 20 થઈ ગયા. આગળનો સરવાળો કરો એટલે 4 ને 6 10 થાય એટલે ફાઇનલી પાછા બીજા 10 થયા. હવે જોઈ લો તો કોઈના પણ એકમના આંકડા બાકી નથી. સરવાળો કરો એટલે 0 ની 0 થાય. આગળ 7 ને 3 10 ને 2 12 નો બગડો
વધી આવી 1 અને 1 ને 1 2 એટલે આનો ટોટલ સરવાળો થશે 220 અને 220 ની અંદર મીંડી મીંડી ઉડાડો એટલે આની એવરેજ આવશે 22. ઓકે, આની એવરેજ થઈ ગઈ 22. વધી આગળના પ્રશ્નમાં. આગળના પ્રશ્નમાં કાક એવું કીધું છે કે 2/5, 5/11, 3/7, 6/11, 3/5 અને 4/7 ની સરેરાશ શોધો. તમને બધાને ખબર છે કે જો મારે સરેરાશ શોધવી હોય તો સરેરાશનું એક સૂત્ર છે કે ઉપર લેવાનું પ્રાપ્તાંકોનો સરવાળો અને છેદમાં લેવાનું પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા. હવે અહીંયા જોઈને જ આપણને ખબર છે કે ભાઈ સંખ્યાની કેટલી છે તો કે 6. રેડી, ટોટલ સંખ્યાઓ 6 છે એટલે મેં 6 મૂકી દીધા. હવે મારે શું કરવાનો બાકી રહ્યો તો કે સરવાળો. અને તમને બધાને કદાચ ખબર હોય કે ન ખબર હોય પણ આજ હું તમને ખબર પાડી દઉં કે સરવાળો કરવો હોય તો હંમેશા તમારા છેદ સમાન હોવા જોઈએ. હજી એકવાર, સરવાળો બાદબાકી ગુણોત્તર, ગુણાકાર નહીં, ગુણોત્તર, રેશિયો અને પ્રોપોર્શન. સરવાળો બાદબાકી અને ગુણોત્તર આ ત્રણેયનું સાદુરૂપ આપવા માટે છેદ હંમેશા સમાન જોશે. હવે જુઓ, અહીંયા બધાના છેદમાં બે આંકડા સમાન છે. અહીંયા 2 પાંચડા છે, એવી જ રીતે 2 11 છે અને 2 7 છે. તો જેના છેદ સમાન છે ને નજીક નજીક લખ નાખો. પેલો આંકડો 2/5, બીજો પાંચડા વાળો ક્યાં છે તો કે 3/5, વચ્ચે મૂકો પ્લસ, બધામાં પ્લસ, સરવાળો તો કરવાનો છે. 5/11 તો બાકીનો વૈધો કોણ તો કે 6/11. આગળ 3/7 તો વૈધો કોણ તો કે 4/7. આ બધાના સમાન સમાન લખ નાખા. હવે તો આ બે ના છેદ સમાન છે એટલે 3 ને 2 5, 5/5 વચ્ચે પ્લસ, 6 ને 5 11, 11/11 વચ્ચે પ્લસ, 4 ને 3 7 તો 7/7. તો 5 એકા 5 પ્લસ 11 એકા 11 પ્લસ 7 એકા 7, ટોટલ સરવાળો 3. એટલે પતી ગયો, સરવાળો મળી ગયો. હવે ઈ સરવાળાને આપણે અહીંયા મૂકશું કે તમારો સરવાળો મળ્યો 3, છેદ ઉડાડો એટલે 3 એકા 3 અને 3 દુને 6 એટલે આ લોકોની સરેરાશ મળશે 1/2. પતી ગઈ વાત. રેડી? હજી એકવાર, સરેરાશ કેટલી મળી ગઈ ભાઈ? 1/2. આગળ વધશું. આગળનો પ્રશ્ન કઈક આવો છે કે 5 પ્રાપ્તાંકો 17, 8, 10, 2 અને x આની સરેરાશ તમને આપી છે. કેટલી આપી છે? 10. તો તમારે શોધવાની છે x ની કિંમત. હવે તમને બધાને ખબર છે કોઈ પણ પ્રકારની સરેરાશ સાથે જો હું સંખ્યાનો ગુણાકાર કરી દઉં એનો મતલબ એવો થાય કે મને સરવાળો મળશે. આવું તમે અગાઉ ભણી ગયા, હમણાં જ મેં સમજાવ્યું. હવે પાછું વિચારો, સરેરાશ કેટલી તો કે 10 ગુણ્યા સંખ્યા કેટલી તો કે 5. તો એનો મતલબ એવો થાય કે 10 5 ને 50, આ લોકોનો સરવાળો 50 થવો જોઈએ. હજી એકવાર, સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? 50. સરવાળો કરો તો 17 ને 8 25. હજી એકવાર, 17 ને 8 25 ને 10 35 ને 2 37. એનો મતલબ એવો થાય કે આનો સરવાળો મળ્યો 37 પ્લસ x. હજી એકવાર, કેટલો સરવાળો મળ્યો? 37 પ્લસ x. હવે તો મારો સરવાળો મળવો કેટલો જોઈએ? 50. મળ્યો કેટલો તો કે 37. તો ઘટ્યા કેટલા તો કે 13. એનો મતલબ એવો થાય કે x ની કિંમત કેટલી આવશે? 13. અથવા તો 37 પ્લસ છે, આ સાઈડ જાય તો માઇનસ, 50 માંથી 37 કાઢો તોય તમને 13 જવાબ મળી જશે. ઓકે, આ બે દાખલા. આગળના પ્રશ્નની વાત કરવામાં આવે તો કીધું છે કે 5 પ્રાપ્તાંકો 2, 7, x, 3 અને 10. આનો મધ્યક તમને 7 આપ્યો છે. તમારે x ની કિંમત શોધવાની છે. હમણાં જ તમને કીધું કે કોઈ પણ પ્રકારની સરેરાશ સાથે કોઈ પણ પ્રકારની સંખ્યાનો ગુણાકાર કરો, આના કારણે કવિને મળશે સરવાળો. હાલો પહેલેથી બોલો, સરેરાશ કેટલી મળી તો કે 7 ગુણ્યા સંખ્યા કેટલી? 5. તો આ લોકોનો સરવાળો 35 મળવો જોઈએ. સરવાળો કરો તો 7 ને 3 10 ને 10, 20 ને 2 22 ને વૈધા x એટલે આને કહેવાય 22 પ્લસ x. 22 પ્લસ છે, આ સાઈડ આવે તો માઇનસ એટલે કે 35 માંથી 22 જાય તો 13 વધે. અથવા તો સરવાળો મળવો કેટલો જોઈએ તો કે 35 ને મળ્યો કેટલો? 22. તો ઘટ્યા એ કોની કિંમત હોય તો કે x ની. એટલે x ની કિંમત કેટલી આવશે તો કે 13. ઓકે, આગળનો પ્રશ્ન વાત કરવામાં આવે. આગળના પ્રશ્નમાં થોડો અલગ પ્રકારની વેરાયટી આપી છે. અહીંયા એને બે ભાગ આપ્યા છે આવી રીતના. જો હું પ્રશ્નના જ બે ભાગ પાડી દઉં હાલો ને, એટલે તમને ઈઝી પડી જાય. એક ભાગ આપ્યો છે કે એક ભાગમાં આપ્યા છે 16, 2, 7 સોરી ઓકે
2 7 x અને y. રેડી? અને આની જે મને સરેરાશ આપી છે એ સરેરાશ આપી દીધી છે 10. એવી જ રીતે બીજી સંખ્યા મને સામેને પણ એક આપેલી છે, એની અંદર પણ અમુક આંકડાઓ જોવા મળે છે. કયા કયા છે એ જોઈએ. તો એક 3 છે, એક 8 છે, એક 6 છે અને x છે. અને આની સરેરાશ આપણને નીચે આપી છે 5. તો આપણને કવિ એવું કીધું છે કે y ની કિંમત શોધો. હવે મને કહો તો કે આ સમીકરણ નંબર પહેલું અને આ સમીકરણ નંબર બીજું, અહીંયા ક્યાંય તમને y દેખાય છે? તો કે ના, અહીંયા x દેખાય છે. તો જો y ની કિંમત મારે શોધવી હોય તો મારે આ સંખ્યાનો ઉપયોગ કરવો પડે કે ન કરવો પડે? એનો મારે લાભ લેવો પડે. એટલે કે y ની કિંમત મને અહીંથી મળશે. પણ આ સમીકરણની અંદર બે વ્યક્તિ મિસિંગ છે. કોણ કોણ? x અને y. એટલે કે જો તમારે y ની કિંમત શોધવી હોય તો તમારી પાસે પહેલા x ની કિંમત હોવી જરૂરી છે. અને એનો મતલબ એવો થાય કે x ની કિંમત મને આ લોકો આપશે. તો પાછું વિચારો કે કોઈ પણ પ્રકારની સરેરાશ સાથે એની સંખ્યાનો ગુણાકાર કરતા મને સરવાળો મળે. પેલી ચાલુ કરો. સરેરાશ કેટલી આપી છે? તો કે 5 ગુણ્યા સંખ્યા કેટલી? તો કે 4. એટલે 5 ચોક 20. આનો સરવાળો મને 20 મળવો જોઈએ. હજી વાર કેટલો મળવો જોઈએ? 20. સરવાળો કરો તો અહીંયા 6 અને 8 14 ને 3 17. એટલે આનો સરવાળો મળ્યો 17 પ્લસ x. હવે મને કહો તો કે મારો સરવાળો મળવો કેટલો જોઈએ? તો કે 20. એમાં મળ્યો કેટલો? 17. ઘટ્યા કેટલા? તો કે 3. એનો મતલબ એવો થાય કે 3 છે એ કોની કિંમત થઈ ગઈ? તો કે x ની. પણ હજી મારો જવાબ મળ્યો નથી. શું કામ? કારણ કે મારે કિંમત કોની ગોતવાની? y ની. તો આ કિંમત મને હવે મળી ગઈ. હવે તમારે એને યાદ નથી રાખવાનું, હવે તમારે આ તગડું યાદ રાખવાનું છે. રેડી? હવે પાછું એઝ ઇટ ઇઝ. દરેક વખતે સૂત્ર ન મૂકો તો ચાલે, પણ તમારી એક દિલની તસલ્લી માટે પાછું એક મૂકી દઉં કે સરેરાશ સાથે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરતા મને સરવાળો મળશે. તમારે ઈઝી ખાતર, બાકી દરેક વખતે ન મૂકો તો ચાલે. હવે પાછું વિચારો. સરેરાશ કેટલી? તો કે 10 ગુણ્યા સંખ્યા 1 2 3 4 ને 5. રેડી? એનો મતલબ એવો થાય કે આનો સરવાળો મળે કેટલો? તો કે 50. હવે સરવાળો કરો તો કે 7 ને 3 10 થાય. 10 ને 16 26 ને 2 વધ્યા 28. એટલે 28 અને પ્લસ કોણ વધ્યો? y. રેડી? હવે મને કહો તો કે કોઈ પણ સંજોગો વસાત મારો સરવાળો મળવો કેટલો જોઈએ? તો કે 50. એમાં મને મળ્યો કેટલો? 28. તો ઘટ્યા કેટલા? તો કે 22. તો એનો મતલબ એવો થાય કે 22 છે એ કોની કિંમત હશે? તો કે y ની. રેડી? આ 22 કિંમત આવી ગઈ, એ y ની કિંમત હશે. તો અહીંયા થોડોક અમથો હાર્ડ લેવલનો અને ટ્વિસ્ટેડ પ્રશ્ન તમને આપેલો છે. બાકી આમાં ખાસ વિશેષ સ્વરૂપની અંદર તમને કાંઈ જોવા મળતું નથી. રેડી? તો આજના કન્સેપ્ટની અંદર આપણે પહેલેથી એકવાર જોઈ લઈએ ફટાફટ. આજના કન્સેપ્ટની અંદર આપણે 3 કન્સેપ્ટો જોયા. એમાં એક જોયો મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક. બહુલક એટલે શું? તો કે જે પ્રાપ્તાંક સૌથી વધુ વખત રિપીટ થાય એને બહુલક કહેવાય. બહુલકના જવાબ 1 કરતા વધારે આવે તો તમારે z બરાબર 3m - 2x બાર નો ઉપયોગ કરી અને z બરાબર 3m - 2x બાર નો ઉપયોગ કરીને તમારે જવાબ મેળવવો પડે. બધા એક એક વખત રિપીટ થતા હોય એનો મતલબ એવો થાય કે આપેલી માહિતીને બહુલક નથી. જો મધ્યસ્થની વાત કરવામાં આવે તો સૌપ્રથમ પરિણામોને તમારે કયા ક્રમમાં ગોઠવવાના? ચડતા. પણ એમાં જો એકી પરિણામો હશે તો વચ્ચે કાંઈક મળશે, પણ બેકી હશે તો મળશે નહીં. તો સંબંધમાં ડિવાઇડ કરી નાખવાની. દિવાલનો આગળનો આંકડો, દિવાલની પાછળનો આંકડો, બેનો સરવાળો છેદમાં કેટલા મૂકવાના? તો કે 2. મધ્યક હોય તો સમાંતર મધ્યક અને ગુણોત્તર મધ્યક બેના ભાગ છે. સમાંતર મધ્યક હોય તો સરવાળો અને ગુણોત્તર મધ્યક હોય તો ગુણાકાર. પણ સરવાળો કરો તો ભાગ્યા 2 અને જો ગુણાકાર કરો તો તમારી વસ્તુને વર્ગમૂળમાં લેવી પડશે. એ સિવાય પરિણામોને આપણે બે રીતે ગોઠવા કે પરિણામો કાં ક્રમિક હશે ને કાં ક્રમિક નહીં હોય. તો જો પરિણામો ક્રમિક ન હોય તો સરેરાશ શોધવાનું એક સર્વસામાન્ય સૂત્ર કે પ્રાપ્તાંકોનો સરવાળો છેદમાં પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા. ઇન બિટવીન આપણે એવું જોયું કે જો તમને આ વસ્તુ ભાગાકારમાં છે એને અહીંયા લઈ જાઓ એટલે કે સરેરાશ સાથે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવામાં આવે મને શું મળી જાય? સરવાળો. ત્યારબાદ એક મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન જોયો, ત્યારબાદ સરેરાશ શોધવાના 2 દાખલા જોયા, ત્યારબાદ એક અપૂર્ણાંક વાળો સરેરાશનો દાખલો શોધ્યો, ત્યારબાદ x વાળા 2 દાખલા જોયા અને એક દાખલો એમાં જોયો કે જેમાં x તો શોધવાનો હતો જ પણ ઈ ફાઇન્ડ થઈ ગયા પછી તમારે y પણ ફાઇન્ડ કરવાનો હતો. તો અહીંયા તમારા અલગ અલગ મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલકના
કન્સેપ્ટ જે 3 હતા એમાં સૌથી નાનો કન્સેપ્ટ બહુલક પૂરો થયો, ત્યારબાદ એનાથી સેજ મોટો કન્સેપ્ટ એટલે મધ્યસ્થ પૂરો થયો, અને આખું ચેપ્ટર જેનું બેઝ હતું એમાં હજી માત્ર 25% કોર્સ પૂરો થયો છે. આગળ જે ઘણું બધું ભણવાનું બાકી છે. 25% નહીં હોય લ્યો ને, 10% મધ્યકનો કન્સેપ્ટ પૂરો છે, પણ મધ્યકને બે નામથી ઓળખવામાં આવે, જેનું નામ છે સરાસરી અને સરેરાશ. તો આઈ હોપ કે કન્સેપ્ટની અંદર મજા આવેલી હશે અને ઘણું બધું તમને સમજાણું હશે. તો આ વિડીયો બધા સુધી પહોંચી રહે એ પ્રમાણે થોડુંક અમથું તમારા થકી જે કાંઈ મહેનત થાય એટલી કરવી, અને હા, જે પણ તમને ભણાવવામાં આવે છે એની એક સારી બુક બનાવી અને પરીક્ષાની અંદર સારામાં સારું રિઝલ્ટ આપવાની એ જવાબદારી તમારી. અહીંયાથી મહેનત અમે કરાવી દઈએ અથવા તો ભણાવી દઈએ, એની સંપૂર્ણપણે મહેનત કરવાની જવાબદારી તમારા ઉપર હોય છે. તો આવનારી જેટલી પણ પરીક્ષાઓ છે હમણાં રિસન્ટલી જે લેવાની છે એના માટે ઓલ ધ બેસ્ટ. અને આવી જ રીતે બીજા લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ લેક્ચર મળશું ત્યારે મધ્યસ્થને આપણે મધ્યકને આગળ ધપાવી જશું કે જેના બીજા બે નામ છે સરેરાશ અને સરાસરી. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.